বড় কলকাতার এই পর্দায় এই মুহূর্তে আমরা ডিটিপিএ থেকে পেয়ে গেছি বরখা আগরওয়াল। বরখাজিকে বলবো আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে আপনিই বলুন সংক্ষেপে। আজকের আমাদের অনুষ্ঠান ছিল অ্যাকাউন্টেক 4.0। दिस प्रोग्राम इज़ बेस्ड बेसिकली ऑन द टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी ऑन द एआई। जो एआई अभी नया आ रहा है, कैसे अपने बिजनेस को या अकाउंट्स को ऑटोमेट किया जाए या प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जाए, उसके ऊपर हमने पूरा सेशन किया था। हमारे 3 स्पीकर्स बाहर से आए थे। एक स्पीकर चेन्नई से थे, रामा जैन रामचंद्रन जी, एंड एक स्पीकर हमारे बैंगलोर से आए थे, वेणुगोपाल जी, जिन्होंने एआई इन जीएसटी बताया था, और जो चेन्नई से आए थे उन्होंने एआई इन टैली बताया था। एक स्पीकर हमारे बॉम्बे से आए थे, अनिल भंडारी जी, जिन्होंने हमें वेरियस एआई टूल्स और एआई के बारे में पूरा बताया कि एआई कैसे इवॉल्व कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, कैसे सिनेरियो को चेंज कर रहा है। तो ओवरऑल आज का जो प्रोग्राम था यही था कि ह्यूमन या वर्क मतलब जॉब किसी की नहीं जाएगी, बट कैसे उसको एआई को यूज करके अपना जॉब को और सिक्योर किया जाए और उसको और स्ट्रांग बनाया जाए। तो बेसिकली ये प्रोग्राम बेस्ड ऑन एआई फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সঙ্গে থাকুন, পরবর্তী পর্যায়ে আসছি আমরা। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल, इमीडिएट पास प्रेसिडेंट ऑफ आवर एसोसिएशन अकाउंटेक 4.0। इट इज आवर नाउ सिग्नेचर इवेंट and when I as my secretary and my president Sri Narendra Goyal ji, this was the first program, and now this event become very amazing event. IT team is very energetic, led by Bharat Saraogi, co-chairman Amit Singhania, advisor C.S. Sanjeev Sanghi, and our president lady Barkha Agrawal has worked very hard. I wish a very grand success to entire team. Thank you. নমস্কার, আমাদের পর্দায় এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি আমরা ডিটিপি এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জু শুক্লা। মঞ্জু ম্যাডামকে বলবো যে আজকের বিষয়বস্তু নিয়ে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে 4.0, বিশেষ করে এআই নিয়ে, সবাইকে একই প্রশ্ন করছি, আপনার মতো করে সহজ করে যদি একটু বলেন। আজকে যেরকম ভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ইন রিলেশন টু এভরি ফিল্ড, whether it is medical, whether it is scientific, whether it is educational or in the normal day to day life, everything is based on artificial intelligence. Now the AI is being used in a robotic surgery, in a drafting, in a daily life, like as you people are in the media, there are the videos and all those clips are also getting created by movies going made by the AI. These are advancement of the technology, but as we say it, now AI is into every bit of life. We all have to learn it, we all have to adopt it, but we have to keep in mind that this is a software or the technology created by human only. It should be operated by the human only, and there has to be a limitation of it so that it never harms you. Because as it is called in most of the time, people say it like AI is going to replace humans. AI you can never replace human. The only thing is the limitation, because AI do not have a emotional touch. That is where the key lies, because if I ask a question to a human being, the human being understand this is right and this is wrong. He can differentiate and he will act according to the benefit of the society, but AI do not have that knowledge. So in that case, we further have to evolve and have to give a human touch to it. Suppose some person is giving an instruction that I want to make a bomb, what answer AI should give? It should say, I do not know, or rather I can't tell you, because that is not good for the society. These are the tricks which is to be kept in mind, and that limitation has to be there. So that is what we discussed, what is the advantages and disadvantages of the AI, as we being a professionals related to the income tax, corporate, legal, this kind of the discussions we had it today. So in case of a chartered accountant who deals with the audit, accounting, consultancy, other income tax matters, so like we had a session AI in Tally is an accounting software. What we saw there, it has evolved a fast way. Now we can do many of the things with the Tally using AI. A report which a normal human being can take a 1 week, it can be generated in 5 minutes. But the trick is, after the generation you have to analyze it.
what are the calculations, whether they are accurate or not, whether the comment or the report which has been prepared by the AI is generalized or not. These are the points which is to be controlled by the humans. That is what we discussed, and it's a learning process actually. Every day technology is evolving, we all have to adopt it, we all have to update ourselves so that we can compete with the world. Yeah, we can update ourselves, as because the whole society and the world is updating, and now this is a time of a technology, so we all have to learn it to be on par. একটা কথা জিজ্ঞেস করি আমি, এটা অনেককে জিজ্ঞেস করছিলাম আমি, যে ভালো দিক খারাপ দিক নানা রকম জিনিসগুলো জানলাম, কিন্তু এই যে হয় না মানুষের মনেই একটা যে কোনো জিনিস প্রথম আসলে পরেই দেখুন সেটা মানুষ ইউজ করতে মানে একটু ভয় পায়, তার কারণ হচ্ছে ফ্রড, হ্যাক বা সাইবার ক্রাইম এগুলোতে হয়। তো এআইটা কতটা সিকিওর? As far as we talk about the security, as because it is evolving every day, it has its positivity and it has its negativity. আমরা যদি আজকের কথা যদি বলি, দেখেন যে অনেকগুলো ইনসিডেন্ট হয়ে যায়, হয়তো a person is not there, ওর কিন্তু ভিডিও হয়ে গেল, I did not say a word but my video is there, my clips are there. These are the disadvantages and these are the misuses of the AI. মানে আপনি আর আমি হয়তো আমাদের দুজনেরই যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা কনভারসেশন করব, AI can totally duplicate it, even you will not be able to differentiate into it. So these are the risky things. Still we need to evolve, recheck, control and modify it. It always have, any technology have positive and negative. The only thing what we can do, by trial and error, we should always be acting in a way to repair it, control it, minimize the disadvantages. খুব ভালো বললেন, খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি কারণ জিজ্ঞেস করা একটাই, যে কামাল পিপল অনেক মানুষ এখন তো ফেসবুকের রিলসেও এআই ইউজ হচ্ছে, সবেতেই হচ্ছে এখন, পেমেন্ট মানে পেমেন্ট ইউপিআই সেটাও এআই ক্লোনিং হচ্ছে, তো সেগুলোতে ভয়, মানুষের ভয় হয়ে গেছে এখন সব কিছুতেই এখন ভয়, সেটার জন্যই জিজ্ঞেস করা। কন্ট্রোল করতে হবে, you should not always be on, whatever you are doing, you should not always be on the Facebook, you should not always be on the Twitter. Your personal life, family life should be personal and family. When it comes of a profession, as we all have to be on the public platform for our professional life, it should be limited to it. But now people are getting addicted. Even if I'm having a food, আমি হয়তো খাইনি খাবারটা, আমার খাবার আগে ওই ছবিটা ফেসবুকে আছে, কিন্তু ওই ছবিটা ফেসবুকে দিতে দিতে আমার খাবার টেস্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল, আমি খেলামই না। I am living for the show off only. These are the things which is needed to be controlled. You need to draw a fine line, যে জীবনটা ভালোভাবে জীবনযাপন কিভাবে করব, না লোকের জন্য জীবনযাপন করব। Now we all are living in such a age where everybody is busy in only show off. Instead of being in the show off, please start living your life. As we say, जितनी सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखिए, घर परिवार समाज को लेके चलिए, अपने परिवार में खुश रखिए। वो जो फेसबुक फ्रेंड या वो जो सोसाइटी होती है, दैट इज ओनली फॉर द से, परिवार ही साथ रहेगा, खुशियाँ वहीं रहती है। काम करने के लिए हमको फेसबुक में जाना होगा, काम करने के लिए हमको फेसबुक में जाना होगा, ट्विटर में जाना होगा, लेकिन वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, उसका दायरा लिमिटेड और सीमित होना चाहिए। अंत यही है कि मेरी अपनी फैमिली, मेरे अपना परिवार, मेरे अपने मित्र, मेरी अपनी सोसाइटी, जिनके साथ मैं दिन रात उठ बैठ रही हूँ, मेरी अपनी परवरिश, मेरी अपनी मानसिकता, जो हम लोग कहते हैं ना, एक दूसरे को जोड़ करके, एक दूसरे के सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, दुख में दुखी होना, एक दूसरे को साथ लेके चलना, इमोशनल बॉन्डिंग होना, कम्युनिकेशन होना, इंटरेक्शन होना। अभी क्या हो गई ना, दुनिया फोन में हो गई है, और एक्चुअली जिंदगी का जो असली जिंदगी जो जीते थे ना हम लोग का बचपन में, जैसे अपने नानी के घर या घूम, वो सारी जिंदगी खत्म हो गई है। अभी आप देखोगे ना, लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। कहाँ से आता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो कहाँ से आता है मुझे नहीं मालूम। अगर अपने घर में जाके ना मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ बैठ करके 2 घंटा गप मार लेना, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। परिवार का, संयुक्त परिवार या परिवार में
जुड़ के रहने का जो खुशी है वो और कहीं नहीं मिलने वाली है। एकदम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़िए, बट अपने संस्कार, अपना परिवार, अपना व्यवहार और अपने देश का जो धर्म संगत रीति रिवाज है वो लेके चलिए। परंपराओं से जुड़े रहिए, घर परिवार से जुड़े रहिए। খুব ভালো কথা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চলে আসছি পরবর্তী পর্যায়ে, ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন। ঠিক যেমন কথা, ডিটিপি এর প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে এখন বলক একাডেমিকে দেখা যায়। শুরু থেকে শেষ অবধি আমরা তুলে ধরি প্রত্যেকের বক্তব্য এবং সরাসরি লাইভ সম্প্রচার। ঠিক বক্তব্য শুরু হয়ে গেছে, তা আমরা এই মুহূর্তে দেখালাম। নেক্সট আমরা এসে যাচ্ছি মিস্টার মহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, মহেন্দ্রজির কাছে। আগেও বহুবার এসছি ওনার কাছে, বিশেষ করে আজকে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে এই কনফারেন্স বা মিটিং, এআই আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এআই। আর ম্যাক্সিমাম সবাই এখন আইটি নিয়েই কাজ করছি আমরা। তো সেই বিষয়ে আজকের যে মূল বিষয় সেই নিয়ে আপনি সংক্ষেপে বলুন। যেরকম আপনি বললেন কি এআই আর টেকনোলজি আমাদের লাইফে জড়িয়ে গেছে, সেইভাবে all the technology are now indulged in the profession also, because all professions are covered by the due dates, time limit, lack of proficiency, accuracy and the time limit. So in the recent time we have to use technology and AI in our profession so that the time things can be done in a click of button by reducing time, effort and with more accuracy. So in the coming days, in the new era, we had to adopt technology as well as AI to continue our profession and to give better service to our client. So this is the seminar and fourth edition of our Accounttech 404 from our DTPA, so that we all the professional can attend this and get the update version of the new technology, the software, what are the technology AI tools we can use in our profession to give better service to other client. একটা প্রশ্ন আমি করব, দেখুন সবাই তো যেমন বলছে এআই এর ভালো দিকটা বলছে যে আমরা এআই নিয়ে কতটা সুবিধা ভোগ করব, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস ভালো ভালো পাই, যেমন তার সাথে তার একটা নেগেটিভ পার্ট থাকে। এআই নেগেটিভ পার্ট, AI is not emotion. They have no emotion, which we as profession has. Everything cannot be done by the AI, so we have to balance in technology and the act which has written. So balancing is required. থ্যাংক ইউ। Thank you. সঙ্গে থাকবেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে, সঙ্গে থাকুন। আমাদের পর্দায় এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি আমরা ডিটিপিএ থেকে শ্যাম আগরওয়াল। আগেও আমরা বহুবার আমাদের পর্দায় এনেছি ওনাকে। তো শ্যামজিকে জিজ্ঞেস করবো আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে শ্যামজি কি বলছে। আজকের যে অনুষ্ঠান আমাদের অ্যাকাউন্টেক 4.0, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে প্রফেশনালদের জন্য যে আমাদের টেকনোলজি ইভলভ হচ্ছে তাদের টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করা নিজের প্র্যাকটিস নিজের সার্ভিসের জন্য। আমরা যে ডে টু ডে কাজ করি তার মধ্যে অনেকটা জিনিস এখন হয়ে গেছে যে আমরা ম্যানুয়াল করতাম, এখন টেকনোলজি থেকে আপগ্রেড করে ওটা অটোমেটিক করা উচিত। তো কি কি করা যায় না করা যায় এটা বম্বে ব্যাঙ্গালোর থেকে স্পিকাররা এসছে, ওরা বলবে যে আপনি কি কি কাজ অটোমেট করে আপনার সময় বাঁচাতে পারেন আর কাজটা আরো এফিশিয়েন্ট করতে পারেন। এই হচ্ছে এআই তে সিকিউরিটি কতটা হয়? এআই তে দেখুন, এআই হচ্ছে ক্লাউড পুরো জিনিসটা, তো ওর মধ্যে সিকিউরিটির মধ্যে কি করতে হয়, আপনার কোন কোম্পানি কোথায় থেকে আপনি নিচ্ছেন আপনার স্পেসটা, আপনার সার্ভিসটা, ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়। ধরুন আপনি AWS ইউজ করছেন, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস, ওটা হচ্ছে সব থেকে সিকিউর। তার যদি আর ছোট কোম্পানি করবেন ওটা একটু কম থাকবে, কিন্তু মোটামুটি সব সিকিউরিটি লেভেল থাকে, এরা সব ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড আছে, মোটামুটি সব ঠিকই থাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে, সঙ্গে থাকুন। Friends, today we are at Park Hotel where Direct Tax Professional Association is organizing Accounttech 4.0. When we talk about Accounttech 4.0, it's mix and blending of the accounting profession with the technology. When we talk about technology, it's AI coupled with the pros and cons of the current technological era, be it cyber fraud or maintaining your office in an automated form with obviously the ChatGPT and further applications of ChatGPT in the profession. I, Giridhar Delia,
Joint Secretary at Direct Tax Professional Association, welcome all the delegates and wish the conference a great success. Thank you. নমস্কার, এবার আমাদের পর্দায় পেয়ে গেছে মিস্টার সুজি সুলতানিয়া, ডিটিপি এর ট্রেজারার। আমি শুনে নেব আজকের ডিটিপি এর যে মূল বিষয়বস্তু যেটা নিয়ে অনুষ্ঠানটা, সেই নিয়ে আপনি কি বলছেন দর্শকদের জন্য। দেখুন, এটা আমাদের টেকনিক্যাল সেমিনার আছে। টেকনিক্যাল সেমিনার মানে হলো ফার্স্ট, মানে আমাদের হয়েছিল 4 বছর আগে, এখন 4th সেশন আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে, অ্যাকাউন্টেক 4। আর খুব মানে যত ভিড় আপনি দেখছেন এখন, এর থেকেও ভিড় বেশি হয়ে যায় আমাদের, মানে ম্যানেজ করাটা বহুত মুশকিল হয়। এখন সব জিনিস টেকনিক্যাল হয়ে গেছে, আমাদের অ্যাকাউন্টিং মধ্যে টেকনিক্যাল ছাড়া কিছু করতে পারছি না আমরা। সব মধ্যে আমাদের এআই সিচুয়েশন স্টার্ট হয়ে গেছে। আর দুটো প্যারালাল সেশন চলছে, একটা মেন সেশন আছে, একটা প্যারালাল সেশন। প্যারালাল সেশনের মধ্যে যত সফটওয়্যার কোম্পানিরা এসছে, এরা নিজের ডেমো দেখাচ্ছে কি এর থেকে আমরা কত আমরা ইউজ করতে পারি এদের জিনিসে। আর যে মেন সেশন আছে, মেন থেকে যে বাইরে থেকে স্পিকার আছে, এরা নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছে কি আমরা করে করে কীরকম আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ভালো হয়েছে। আর আমাদের যত সিএসও এসছে বা ইন্ডাস্ট্রি লোকরা এসছে, এরা কত করে এটা ভালো করে আর করতে পারে। আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনি কি বুঝলেন? দেখো আমরা একদম আমাদের জন্য আছে, আমরা তো বহুত শিখতে হবে আমাদের। যে যা পেয়েছি এই সেশনটা ও তো আর বড় হলো আর ভালো হতো, মানে ও তো ছোট টাইমে আমরা প্রচুর শিখতে পারছি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যত আমরা শিখে যাই আমাদের অফিস জন্য, আমার অফিসে আর্টিকেল জন্য যে কাজ করে, ওর জন্য খুব প্রয়োজন। এটা ভালো জিনিস আছে যে আমাদের ক্লায়েন্টকে আমরা ভালো করে ট্যাকেল করতে পারি, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকবেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ের, সঙ্গে থাকুন। নমস্কার, আমাদের বলো কলকাতার এই পর্দায় আজকে ডিটিপি এর যে কনফারেন্স চলছে, আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি, বক্তব্য তুলে ধরছি এআই টুলস নিয়ে। তো আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছে মিস্টার সঞ্জীব সাঙ্গি, পাস্ট চেয়ারম্যান। হ্যাঁ, এখনই আমি সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার আছি, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া, উইচ কম্প্রাইজ অফ 32 কাউন্সিল মেম্বার্স অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। তো আজকের যে বিষয়বস্তু, বিশেষ করে এআই মানে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এআই নিয়েই চলছে সারাদিন, কাজকর্ম, এমনকি ফ্যাশন থেকে শুরু করে এভরিথিং। তো এই নিয়ে আপনি কি বলবেন? এই আজকে যে থিম আছে, এটার থিম হচ্ছে অ্যাকাউন্ট টেক, হাউ অ্যাকাউন্টস আর টেকনোলজি ক্যান ইন্টিগ্রেট। মানে দুটো ব্লেন্ড, যেরকম আমরা ভ্যানিলা আইসক্রিম আগে খেতাম, তারপরে স্ট্রবেরিটা চলে এসেছে, তো দুটো মিক্স হয়ে গেছিলো। এখন এই টেকনোলজি ইউজ করে আমরা আমাদের যে সার্ভিসেস আছে তাকে আরও কীভাবে এফিশিয়েন্ট করতে পারি, কিভাবে ওকে আমরা একটা ভ্যালু অ্যাড করতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য হোল ডিসকাশন। আমরা কী কী টুলস ইউজ করতে পারি, কিভাবে আমরা স্কিলস এর মধ্যে নিতে পারি, এই অবজেক্টিভটা নিয়ে এই প্রোগ্রামটা আছে, যেখানে লট অফ প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কশপস, প্র্যাকটিক্যাল ডিসকাশনস, আমাদের প্যানেল সেশনস হচ্ছে, যেখানে প্র্যাকটিক্যাল কেস স্টাডিজ হচ্ছে। তা আমরা চাইছি যে একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আজকে যে ইন্ডিয়াতে, দে আর দ্য পার্টনার্স ইন নেশন বিল্ডিং, নাও দে আর গোয়িং টু সার্ভ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। So India and accountants are going to be the accountants for the entire world, because আমাদের এখানে এই যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি যেভাবে আমরা করছি, জিএসটি নিয়ে, ইনকাম ট্যাক্স বিল নিয়ে, নতুন নিয়ে, তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস আর দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড পার্টনার্স ফর নেশন বিল্ডিং। সো আজকে আমার রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অনেক হয়ে গেছে, আর এক্সপেকটেশন অফ স্টেক হোল্ডার্স আর ক্লায়েন্টস অনেক হয়ে গেছে। সো এটা সবাই রিয়েল টাইম চাইছে, সবাই চাইছে যে আমরা ইনফরমেশনটা অ্যাকুরেট আর রিয়েল টাইম পাই। তো তার জন্য যা নেসেসারি আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হচ্ছে, ট্রেনিং নিতে হচ্ছে, তার জন্য এই প্রোগ্রামটা বেসিক্যালি ফোকাস করা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেক 4.0। আর এটা 4 বছর ধরে একই থিমে চলছে, অ্যান্ড দিস থিম হ্যাজ বিন কয়েন্ড বাই মি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে, সঙ্গে থাকুন। My heartfelt congratulations to the Direct Access Professional Association for successfully conducting the 4th edition of Account Tech at Park Hotel on 1st of March. Although the association was formed to deal with direct tax matters initially, of late they have ventured into other areas of the profession like indirect taxes, accounting, auditing, etc. And I must compliment the association for the manner in which every year the level of this particular conference, Account Tech, is growing leaps and bounds. The manner in which the importance of artificial intelligence has been included in this particular edition of Account Tech calls for real kudos. My compliments to the organizing committee and to the association's leaders and executive committee. Thank you very much.
নমস্কার, আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছে আমাদের পর্দায় ডিটিপিএ থেকে কমিটির চেয়ারম্যান ভারত সারাওয়াগি। আমি শুনে নেব ভারতজি, আজকে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে একটা প্রোগ্রাম, এআই টুলস, আর এআই আমাদের জীবনের সাথে পুরো জড়িয়ে গেছে, সারাদিন এআই নিয়েই চলছে আমাদের সমস্ত ছোট থেকে বড়, সেটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, এই প্রোগ্রামটা আমরা কিউরেট করেছি নট জাস্ট ফর এআই, উই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ হোয়াট আর দ্য other new technologies also, and then how AI is affecting our life, and then what balance we need to create while using AI. So we'll be talking about cyber security also, access control also, like what is happening, like people are using ransomware attack through AI generative models. So how to come out of that problem? So it's a mix of everything, and it is basically to create awareness and to create balance between using AI and what kind of data putting into AI. তো একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, অনেকে যারা সবার কথা থেকে যেটা বুঝতে পারছি বা যেটা জানাও যায় যে এআই তে নাকি এমপ্লয় লস করবে, মানে অনেক মানুষ চাকরি হারাবে, আমাকে এরকম লাগছে না, কেন কম্পিউটার যে টাইম এসেছিল ও টাইম এই ধারণা ছিল কি পিপল উইল লুজ জব, but ultimately people gained job. India was the biggest beneficiary of this computer revolution. The company like TCS, Infosys have done so well. So AI also, we Indians are very intelligent, very hardworking, and we start using AI will be more productive only. So I don't see as a threat. আমরা ওই জন্য জিজ্ঞেস করলাম, কারণ কমন পিপল গুলো মানে জানে না এগুলো, এটা নিয়ে অনেকের ভয়। We have to learn, start using AI, but we have to always make a proper balance approach also. Where do we start using and where we should not use AI? We should not use AI for personal communication also. It should be restricted to your professional business communication. This is what I feel and what I understand. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকুন, পরবর্তী পর্যায়ে আসছি আমরা। নমস্কার, সুপ্রভাত, বলো কলকাতা টিভি থেকে আমি সৌমিক। আজকে আমরা সরাসরি দেখাচ্ছিলাম সকাল থেকেই ডিটিপি এর এক কনফারেন্স এআই টুলের ওপরে, আইটি নিয়ে। তো যেমন ডিটিপি এর প্রত্যেকটা প্রোগ্রামেই বলো কলকাতা টিভি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে, ঠিক তেমনই আজকেও আছে। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছে, আমরা আমাদের সাক্ষাৎকারের পর্ব তুলে ধরছি। প্রথমেই আছে আমাদের সাথে মিস্টার কাশী প্রসাদ খান্ডেলওয়াল। আমি ওনার থেকে ওনার পোস্টটা জেনে নেব। বাংলাতে বলবো, ইংলিশে বলবো? আই এম কাশী প্রসাদ খান্ডেলওয়াল, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, past president DTPA, the organizing body for today's program, past chairman of the Institute of Chartered Accountants EIRC, as also past Central Council member for our headquarter Institute of Chartered Accountants of India. Thank you very much for giving this opportunity to have my views on this program. Sir, AccountTech 4.0, as is the subject to today, you would appreciate that when it is 4.0, in the past we have already had 3 such program, most successful program, and the program started way back at the time of the COVID also, and more than 2,000 participants from throughout the country participated on virtual system. You can understand that to what extent this was an important program. We have continuously maintaining this particular structure, and this is why 4.0 is the program today. You have observed huge number of participants are there with more than 15 speakers from throughout the country. This itself shows to what extent AI is important, artificial intelligence is important, technology is important. The world is marching ahead towards technology development, and when it is there, we cannot be outside this particular world, and we have to be a part. If we see our life, we started sometime through manual accounting. Today practically, as we have heard in the recent, the last of the deliberation by CA Anil Bhandari, who has been a colleague to me and junior to me in the council also, he has expressed everything in the same fashion. World is going ahead, and we have to go ahead with the country having more than 140 crores population. Country is developing. We have to go with the technology support. Human mind cannot be competing with the IA, artificial intelligence. We have to have that experience and to put the IA in place so that to get the best of the result. That is the basic. Because experience of an individual, human has, first of all, I am to give a question to the ChatGPT, then only I will be getting a reply.
if I am asking any information from the AI, first I must be prepared what I am asking. So my intelligence here cannot be a self-regulatory from the AI. But if I am intelligent enough, AI will support me, and maybe I am to take a call on that issue up to maybe 80%, 90%, 95%. I will rely on that. 5% again will be my judgmental level. But AI is very important. If we want to grow, if we want to have the progress, we have to come in line with AI, artificial intelligence. This is the way I look at it. আমি একটাই, আপনি সবই বললেন, আমার না বলাতে প্রশ্ন। Without requesting you, I have explained much more than what was expected of me, I believe. Please. ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো, এআই যেমন বললেন, এআই নিয়ে তো এখন আমাদের জগৎ সবেতেই এআই, তো এআই এর সিকিউরিটি কি আছে? AI security, because lot many softwares are already there in the market. As we are observing, যদি আপনি দেখেন, frauds, too many different types of frauds are taking place. Bank, now there is no necessity of OTP. No bank and for fraud detector, if you see, OTP is not being asked, but by way of a communication through this system only, a particular third party will be put on a conference call and automatically your account will be hacked. So all these are the precautions how we are to take. AI comes in picture and human intelligence are now again coming back to that position. I am to apply my mind. Amar mind ta amader dekhte hobe to what extent I should apply AI, to what extent I should stop, and if at all I am applying, then it is foolproof and I am not falling myself in a fraudulent transaction. So AI is to be used with proper caution. Blindly it should not be used. That is the way I look at it. Good of you. Thank you so much. চলে যাব পরবর্তী পর্যায়ে, সঙ্গে থাকুন। চলে যাচ্ছি এবার আমরা মিস্টার পারস কোছারার কাছে। আমি শুনে নেব আজকের যে অনুষ্ঠান, এই যে আপনাদের, বিশেষ করে আমাদের লাইফে এখন এআই বা আইটি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তো সেই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আজকের অনুষ্ঠানে? এখন যে এআই যে সাবজেক্ট আছে, মানে ফিউচার তো এআইতেই আছে। আর যেরকম এখন মিস্টার ভান্ডারি বললাম, তো ইন কামিং 5 to 10 years, any professional, whether he's an accountant or he's a designer or he's a chartered accountant, he will be in trouble because of AI. তো এআই কে এখন যদি যে অ্যাডপ্ট করবেন, সেটা তো খুব ভালো করে নিজের প্রফেশনে চলে যাবে, আদারওয়াইজ হি উইল লুজ হিজ প্রফেশন। এআই ইজ সো ভাস্ট, অ্যান্ড ইন ইন্ডিয়া এখন তো এআই ইউজ তো চালু হয়নি, ওয়ার্ল্ডে তো খুব ভালো এআই ইউজ আছে। সো এআই ইজ ভেরি গুড আনডাউটলি অ্যাজ এ ফিউচার ইজ কনসার্ন। আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা জিনিসে, যেমন সায়েন্সের মানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা যা যা পেয়েছি এখনো পর্যন্ত, তাতে তার ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে, নেগেটিভ পার্টও আছে। যেমন আমরা আস্তে 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 আমরা ডিজিটাল লেনদেনে হয়েছে, সেখানেও কিন্তু ফ্রড হচ্ছে। তো এআই নিয়ে কি কোনো সিকিউরিটি বা ফ্রডে কোনো এআই যে আমরা যে ভাবছি, দ্য ওয়ার্স্ট পার্ট ইজ লস অফ এমপ্লয়মেন্ট। দেখুন, বিকজ এআই ইজ নাথিং বাট দ্য রিপ্লেসমেন্ট অফ হিউম্যান বিং। যে হিউম্যান বিং যে আমরা বলছি, ওরা অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান টয়েজ আছে। তো এআই যত ইউজ ভরবে, অতই আপনি দেখুন আনএমপ্লয়মেন্ট খুব বেড়ে যাবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি করছি আপনাকে, যেমন ধরুন আমি দেখেছি রিসেন্টলি একটা টপিক, এআই এমন কিছু কাজ করে দিতে পারে যেটা যেখানে মানুষ, যেমন আমি কথা বলছি সেটা আমি না বলে এআই দিয়েও করা যাবে অ্যাজ এ ডিজিটালি, তো সেই জায়গায় এমপ্লয়মেন্ট কমবে না? না না, এমপ্লয়মেন্ট তো খুব কমিয়ে যাবে। ধরুন এখন যে ড্রাফটিং করতে, আমি ইনকাম ট্যাক্স লয়ার, তো ড্রাফটিং করতে সেমন 5 ঘন্টা লাগছে, এআই সেটা 5 মিনিটে করে দেবে। তো আলটিমেটলি এমপ্লয়মেন্ট তো এফেক্ট আসবে। আমি তো বলছি কি লস অফ এমপ্লয়মেন্ট, আমি তো বলছি তার জন্য মানে ক্ষতি তো হিসেব মতো, হ্যাঁ ডেফিনেটলি লস আছে। কিন্তু একটা জিনিস আছে, যে সিনিয়র লয়ার আছে, সিনিয়র চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে, সিনিয়র কনসালটেন্ট আছে, ওরা লস হবে না। কিন্তু যে জুনিয়র আছে, ওনাকে যে অ্যাসেস করছে, ওর কাজটা কমে যাবে। যত জুনিয়র আছে, দে আর রিয়েলি ইন ট্রাবল, দে উইল বি ইন ট্রাবল। কেন? এআইতেই অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি আপনাকে চেক করতে হবে কি এআই যে দিয়েছে ওটা 100% পারফেক্ট আছে কিনা। এখন আই ওয়াজ টকিং টু মিস্টার ভান্ডারি অ্যাবাউট দিস। একটা আমি মানে জিনিসটা পুট আপ করছি এআইতে, যে রিপ্লাই আছে, আমি জানি কি রিপ্লাই আছে, আমি যদি টেস্টিংয়ে জেনে করছে, তো ওটাতে একটা জিনিস একদম কমপ্লিটলি রং, because I know it, but those who are new in the practice, they don't know it, so if they use it, they will be in trouble. So but after 4-5 years we hope कि mistake तो আসবে না।
ওকে থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সঙ্গে থাকবেন চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে সঙ্গে থাকুন নমস্কার আজকে ডিটিপি এর 4.0 প্রোগ্রামে বিশেষ করে যে জিনিস নিয়ে প্রোগ্রাম হচ্ছে যে টপিক নিয়ে এআই নিয়ে আমরা প্রত্যেককে তুলে ধরছি বক্তব্য তারপর তাদের বক্তব্য এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছে মিস্টার সুভাষ আগরওয়াল সিনিয়র অ্যাডভোকেট অফ কলকাতা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট বললাম সিনিয়র ও আচ্ছা অ্যাডভোকেট কলকাতা হাইকোর্ট তো আমি শুনে নেব সুভাষজি আজকের এই অনুষ্ঠানটা নিয়ে আপনি কি বলছেন মানে পুরো অনুষ্ঠান তো আমি একটা সেশন অ্যাটেন্ড করেছি তো হ্যাঁ বিষয়বস্তু তো বুঝতে পারছি যে আমরা যদি আপডেট করি না যদি উইথ দ্য প্রফেশনালস চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অ্যাডভোকেটস যদি আমরা নিজেকে আপডেট করি না সময়ের সঙ্গে আমরা যদি না চলি উই উইল প্যারিশ কেন ফিউচারে যা মনে হচ্ছে যে টেকনোলজি যেভাবে গ্রোথ এগিয়ে যাচ্ছে গ্রোথ হচ্ছে we have to keep abreast of the technology otherwise our competitors will take over the slice of cake তো এটাই আমি বুঝতে পেরেছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা এসেছে ওটা ইট মে ক্রিয়েট হ্যাভক অলসো বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট উইল অলসো make our life very easy আমরা at fingertips we can get whatever information we desire আর আমাদের লিগ্যাল ফিল্ডে যে একটা সফটওয়্যার আমি এখন এখানে দেখলাম লেজিস এআই এই যা সফটওয়্যার এটা তো সাংঘাতিক জিনিস ফর দ্য লিগ্যাল ফ্রেটার্নিটি কেন আমরা হিউজ ম্যান আওয়ার্স আমাদেরকে স্পেন্ড করতে হচ্ছে ফর লিগ্যাল রিসার্চ কোনো একটা পুরনো রায় সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের আছে সেটা খুঁজতে হয় তার জন্যে 3 জন স্টাফ লিগ্যাল সেমি কোয়ালিফাইড লোকজনকে রাখতে হয় প্রচুর স্যালারি দিতে হয় কাজ শিখে সময় লাগে তারপরে কাজ শিখে ও লাথি মেরে আমার পিছনে লাথি মেরে পালিয়ে যায় তো অ্যান্ড দে টেক আওয়ার ক্লায়েন্টস অলসো তো এখন আপনার কোনো অ্যাসিস্ট্যান্টের দরকার হবে না আপনি নিজে অন ইয়োর ল্যাপটপ অর ইভেন ইন দ্য মোবাইল আপনি একটা রিসার্চ করে যা কোর্টে আমাদের দরকার আছে জাজমেন্ট দেওয়ার যেটা একটা প্রেসিডেন্ট দিতে হয় কোর্টে ও সঙ্গে সঙ্গে আমি ইন দ্য ভেরি স্পেন্ডিং ভেরি লেস টাইম আমি ওটা বার করতে পারি অ্যান্ড উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনি আদার অ্যাসিস্ট্যান্ট তো এই জিনিসটা খুব সাংঘাতিক হয়েছে এটা আমাদের লয়ার্সদের পক্ষে এটা খুবই ইউজফুল জিনিস আর এই সেমিনারে আরও সেশন আছে আমরা শিখব শুধু আপনাদের পক্ষে না প্রত্যেকটা প্রফেশন প্রত্যেকটা পুরো জীবনের সঙ্গে আপনি এই জড়িয়ে দেখতে গেলে অ্যাবসলিউটলি বাচ্চা থেকে বয়স্ক প্রত্যেকটা প্রফেশনে জড়িয়ে পড়াশোনাতেও পড়াশোনাতেও ফ্লিপ সাইডও আছে পজিটিভিটিও আছে তো সেটা আমাদেরকে ব্যালেন্স গভর্নমেন্টকেও যেমন মোবাইলেও পজিটিভ নেগেটিভ আছে তো এটা বোঝা যাচ্ছে যে এআই আগামী দিনের জন্য এআই থাকবে অ্যান্ড আমাদের লাইফকে রিভলিউশনাইজ করে দেবে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে সঙ্গে থাকুন At DTPA, we hold different programs all throughout the year. We hold programs on different subjects of professional interest. Now, to execute all the professional assignments, there are various tools these days available in the market which are based on technology. So to embrace technology is the need of the hour for every professional, and in that direction we started AccountTech a few years back, which is a hybrid word between accounting and technology. So how accountants can adopt technology and do their work better, that is the whole idea. And this year it was the 4th edition of AccountTech, for which we have speakers from all over the country, from the profession, from the industry. We have leaders of our institute here. We have leaders of the industry explaining to us the various latest softwares available in the market which can help us execute our work in
the fields of taxation, accounting, auditing, everything. So all in all, it has been a very helpful and a useful program for all of us, and we hope everybody takes benefit. Thank you so much. নমস্কার, আমরা এই মুহূর্তে আমাদের পর্দায় পেয়ে গেছি ডিটিপিএ থেকে ডিটিপিএ পাস্ট প্রেসিডেন্ট মিস্টার বিকাশ পারেখ। আমি শুনে নেব আজকের এই অনুষ্ঠান নিয়ে কি বলছেন। আজকের যে অনুষ্ঠান আছে অ্যাকাউন্টেক 4.0, এটা কি আছে একটা অ্যাকাউন্টিং আর টেকনোলজি যে আছে ওর মার্জ হয়, যে আজকে যে প্রফেশন হয়ে গেছে, উইদাউট টেকনোলজি ইউ ক্যানট ইম্যাজিন এনিথিং। তো ওই রকম কি আছে কি আমরা যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছে ওদের একটা কনফারেন্স তো হয়েছে, যার মধ্যে অনেক স্পিকার ফ্রম অল ওভার দ্য কান্ট্রি হ্যাভ বিন ইনভাইটেড, আর এরা সব এসে আলাদা আলাদা টপিকের উপর চর্চা করবে। আর আমার সব যত প্রফেশনালস আছে, যত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছে, ওকে সব দেখা হবে কি ভাই কীভাবে টেকনোলজি আমার যে কাজ আছে ওটাকে ইজ করতে পারে, আর ক্লায়েন্টকে আমরা বেটার সলিউশন, বেটার সার্ভিস ইন লিমিটেড টাইম দিতে পারি। এই জন্যে এটা হচ্ছে, এটা 4th সিজন আছে, আমরা 4 সিজন থেকে স্টার্ট করেছি। তো এটা যখন স্টার্ট হয়েছিল তখন আমি প্রেসিডেন্ট ছিল, এটা থেকে এখন 4th সিজন। সো উই আর ভেরি হ্যাপি দ্যাট উই আর গেনিং মোমেন্টাম অ্যান্ড দ্য লেগেসি ইজ কন্টিনিউড। তো আজকের অনুষ্ঠানটা তো আপনি বললেন, কিন্তু অনুষ্ঠান থেকে আপনি কি মানে করলেন? অনুষ্ঠান থেকে এটা এআই নিয়ে যেটা এআই নিয়ে কথা হচ্ছে কি আজকে এআই যে আছে বিভিন্ন জায়গা এভরিওয়্যার এআই যে আছে পেনিট্রেট করে গেছে। আপনার ডেইলি লাইফে বি এআই আছে, আজকে বিজনেসে বি এআই আছে। তো এআই যে আছে আমরা একে ছাড়তে পারি না, এটা উই হ্যাভ টু অ্যাডপ্ট এআই। তো এআই অ্যাডপ্ট করার জন্যে আমাদেরকে কোন জায়গা কোন এআই অ্যাডপ্ট করতে হবে এটা কিন্তু হিউম্যানই ডিসাইড করবে। তো এভরি টাইম যে আমরা ভাবছি কি এআই আসলে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, এটা নয়, এটা একটা মতলব ভুল ধারণা আছে। আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে কি এআই যখন আসছে তখন এআইকে কিভাবে ইউজ হবে, এআই কোথায় ইউজ হবে, এই ডিসিশন যে আছে এটা তো হিউম্যানই নেবে। তো পার হিউম্যানদেরকে সব দিয়ে আমাদেরকে এআই অ্যাডপ্ট করতে হবে, অ্যাডপ্ট না করলে আমরা পিছিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকবেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে থাকুন। নমস্কার, বড় কলকাতা টিভি পর্দায় সকাল থেকে আমরা দেখালাম আজকে ডিটিপি এর 4র্থতম 4.0 আজকে এই অনুষ্ঠানটা চললো, কনফারেন্সটা মূলত এআই টুলসের ওপরে আমরা বক্তব্য শোনালাম, সরাসরি দেখালাম। ডিটিপিএ থেকে এই মুহূর্তে আছে আমাদের সঙ্গে মোহনলাল গুপ্তা। মোহনজি কি বলছে আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে, এআই নিয়ে শুনে নেব। আমাদের এই প্রোগ্রামের নাম ছিল অ্যাকাউন্টেক। অ্যাকাউন্টেক দুটো কথার কম্বিনেশন, অ্যাকাউন্টিং প্লাস টেকনোলজি। আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন ইট ইজ মোর অর লেস কনফাইন্ড ইন অ্যাকাউন্টিং এরেনা অনলি। অ্যাকাউন্টিং একটা খুব ব্রডার কনসেপ্ট, তাতে ফিনান্সও আসে, ট্যাক্সও আসে, লিগালও ব্যাপার আসে। 4.0 এই জন্যে সিন্স এটা 4th ইয়ার আমাদের। আর আজকের দিনে যদি আমরা অ্যাকাউন্টিং বা ইনকাম ট্যাক্সের প্র্যাকটিস করি বা জিএসটিতে প্র্যাকটিস করি, টেকনোলজি ছাড়া করা অসম্ভব। টেকনোলজির সঙ্গে এই কথাটাও আমি বলবো, টেকনোলজি একটা আলাদা পার্ট হলো, টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করার পরেও হিউম্যান ইন্টারভেনশন খুব দরকার আছে। বিকজ একটা মেশিন ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমরা একটা ফাইনাল ডিসিশনে পৌঁছতে পারি না। আর একটা ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে আসতেও হিউম্যানের একটা দরকার আছে। This technology is a facilitator, but it is not 100% conclusive proof of giving 100% result. But if we look at the globe worldwide, আমরা দেখব কি টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করা ছাড়া আমরা আজকের যুগে সার্ভাইভ খুব মুশকিল। আমাদের যে আজকে চিফ গেস্ট ছিলেন ইউকো ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রাজেন্দ্র কুমার সাবুজি, উনি খুব সুন্দরভাবে কথাগুলো বললেন কি আগে আমাদের অর্থোডক্স অ্যাকাউন্টিং কীভাবে ছিল, লাল খাতা মেনটেন করতে হতো, ওইখান থেকে আজকের যা আমাদের পরিবর্তন হয়েছে, একটা আমরা জাস্ট ইনভয়েসের এন্ট্রি করি, ওইখান থেকে আমাদের কি প্রফিট লস, কি ব্যালেন্স শিটের পজিশন ওটা বেরিয়ে আসে। তো এইটা একদম আমরা এক্সাগারেট করতে পারি না, টেকনোলজি খুবই দরকার। আর ডিটিপিএ নিজেকে খুব ভাইব্রেন্ট রেখে যা চেঞ্জেস আসছে নিজেকে আপডেট, নিজের মেম্বার্সদেরকে আপডেট রাখার জন্য এই প্রোগ্রামটা করছে। আর এই প্রোগ্রামটা দেখে খুবই ভালো লাগলো। আর ইট ওয়াজ এ সাকসেসফুল প্রোগ্রাম। অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে আমাদের স্পিকারসরা এসেছিলেন, কলকাতার স্পিকার ছিলেন। Overall, I will tell that this is a successful program, and I wish DTPA to organize this program every year with speakers as it has been
inviting in the past and today also. I wish DTPA hearty success. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মোহনদা। আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে, সঙ্গে থাকুন। নমস্কার, বলো কলকাতা টিভি পর্দায় আজকে সারাদিন যেমন দেখাচ্ছি ডিটিপি এর আজকে 4.0 4 বছরের এই অনুষ্ঠান, বিশেষ করে এআই টুলস নিয়ে, আইটি নিয়ে আমরা সকাল থেকে দেখাচ্ছি, বহু মানুষের সাথে কথা বলেছি। এই মুহূর্তে আমাদের পর্দায় আছে, আগেও ডিটিপি এর তরফ থেকে আমাদের পর্দায় এসছে, এবারেও নিয়ে এসেছি নীলা মহেশ্বর, নীলা ম্যাডামকে। আমি শুনে নেব আজকের এই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নিয়ে, আপনি সংক্ষেপে বলুন কি বলেন। আজকের যে বিষয়টা আছে, মেন আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এআই। এখন জেনারেলি লোকে ভাবে যে অ্যাকাউন্টেন্টস এই কনফারেন্সে কি করছে, সেটাও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, হয়তো অ্যাডভোকেটসকেও দেখা হচ্ছে, ওরা এই কনফারেন্সে কি করছে। আজকে শর্ট অফ আই ওপেনার আছে, এটা লাস্ট কত বছর থেকে আমরা শুনছি যে এআই, কিন্তু আজকে যেভাবে প্রেজেন্টেশনস হলো আর আমরা যা যা দেখতে পেলাম, মনে হলো যে মানে ওয়্যার উই আর, কতটা এগিয়ে গেছে। এখনও যদি আমাদের চোখ না খোলে তো মানে প্রফেশন থেকে আমরা কিন্তু বার হওয়ার মানে ওর মধ্যে এসে যাইনি, বোধহয় বার হয়ে যাব। কিন্তু নিজের যে প্রফেশনটাকে আমি আর কত ভালো করতে পারি, আজকে অনেকগুলো টুলস দেখা গেল, ট্যালি থেকেও অনেকরা এলো, ইভেন বড় বড় যে স্পিকার্সরা ছিল ওরা এআই কোথায় চলে গেছে ওই জিনিসটা বললো। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস পাক্কা আছে, কেউ যদি ভাবে সব ছেড়ে বাস ওই এআইটা ইউজ করবো, যা অ্যাডভাইস চাইবো আমি দিয়ে দেবো, একটা জিনিস খুব কারেক্টেড হলাম, সেটা হলো না, এটা করা যায় না। হিউম্যান ব্রেন অ্যাজ আ প্রফেশনাল, আমার যা এন্টিটি আছে সেটা থাকবেই, এআই আমাকে রিপ্লেস করতে পারে না। এআইকে আমি ইউজ করবো অ্যাজ আ অ্যাসিস্ট্যান্ট, বাট কিন্তু ওই জিনিসটা ইউজ করে আমরা কিন্তু প্রেজেন্টেশন জিনিসগুলোকে পুট করা, আমরা সবসময় কথা বলি আরে বিগ ফোর অত ভালো, অত সুন্দর ওরা করে দেয়, প্রেজেন্টেশন করে দেয়, আমরাও পারি, ওটা আমরা ইউজ করছি না, এটার জন্য ওরা দায়ী নয়, আমরা নিজে দায়ী। আর অতগুলো টুলস, এটাও নয় যে অত কস্টলি যে আমরা পারবো না, অত মানে অত ইজিলি অ্যাভেলেবল। আর এখন তো মনে হচ্ছে অতগুলো জিনিস, যেমনি আমাদের ছোট হোয়াটসঅ্যাপেই মেটা নিয়ে ইউজ করছি, বা মানে সাধারণও মানে ইভেন আমি তো এটা দেখলাম কিছুদিন আগে, আমার একটা কাজিন এলো, সে বললো আমার একটা পিপিটি তৈরি করতে হবে। আমি ডিটিপিতে আমাদের একটা ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল এর আগে, ওখানে আমাদেরই একজন মেম্বার শিখিয়েছিল এইভাবে আমরা জাস্ট ডেটাটা পুট করলাম, উইদিন ফ্র্যাকশন অফ ফিউ সেকেন্ডস, মিনিটও বলবো না, পুরো প্রেজেন্টেশন এসে গেল, ও তো খুশি খুশি চলে গেল। কিন্তু ওকে এটা বলা হলো তুই যে পুট করেছিস এইবার এটাকে এডিটিং কর, জিনিসগুলোকে পুট কর। ইট মিনস আমি এটা ড্রাফটিং, আমি যেটা একটু জানতাম তার মধ্যে আমি ভাবলাম আমি সব শিখে গেছি, এখানে এসে দেখলাম আমি তো এখন স্টার্টও করিনি, কত কিছু আছে শেখার জন্য। তো খুব সুন্দরভাবে বললেন, গুছিয়ে, খুব ভালো লাগলো। দুটো প্রশ্ন আমি রাখবো। একটা হচ্ছে, বিজ্ঞানের সমস্ত কিছুরই একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আছে, মোবাইল ক্ষেত্রে আছে, সব ক্ষেত্রেই আছে। তো আপনার কি মনে হয় এর ক্ষেত্রে পজিটিভ আর নেগেটিভ ঠিক কি আছে? অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি, হ্যাঁ, নেগেটিভটা এমনি আছে, যদি আমি ভুলে যাই যে ও আমার বস নয়, ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, ডিসিশন আমাকে নিতে হবে, কতটা আমাকে এগোতে হবে, কতটা নিতে হবে সেটা আমাকে ডিসাইড করতে হবে। আমি যদি ওটাকে মানে ভুলে যাই যে ওকে হোয়াট এভার ইজ দেয়ার আমি করে নিলাম, সেটা কিন্তু আমারই ভুল হবে, ওটাই নেগেটিভ। মানুষ ওটাকে ভুলে যায়। এই কিছুদিন আগেই হয়তো আপনি শুনেছেন একটা লিগাল কেস হয়েছে, সেখানে ওটা ভুলবশতই হলো যে ওটাকে ওইভাবে চোখ বন্ধ করে কিছু নেওয়া যাবে না, ওই জিনিসটা যদি করে সেটা ইজ নেগেটিভ। আর আমরা বলছি এইভাবে প্রফেশনটা পুরো মানে কেউ আসবেই না, সিএর কাছে আসবে না, লয়ার্সের কাছে আসবে না, কিন্তু আমি বলছি গাড়ির মধ্যে সব আপনি দিয়ে দিয়েছেন, আপনি গিয়ার সরিয়ে দিন, সব সরিয়ে দিন, কিন্তু ওই যে মনিটর করার জন্য ওখানে ড্রাইভারটাকে আপনি সরাতে পারবেন না, ওকে থাকতেই হবে। তো নোভের আই এম আন্ডারস্টিমেটিং মাইসেলফ যে এআই এলে আমাকে রিপ্লেস করে দেবে। এআই has to work under me, I have to operate as a boss, কিন্তু in a proper way। আর ওইভাবে যদি আমি করতে পারি, এইবার আমার দরকার নেই যে আমি 15টা অফিসে স্টাফ রাখবো, 20টা রাখবো, আমি হয়তো একটা স্টাফ নিয়ে চলতে পারি, বা উইথ দ্য টাইম টু পাস আমি একলা অপারেশন করতে পারি। এইবার আমরা যে সব সময় গ্র্যাজুয়েটস চাই, লোয়ার যারা চাই, বা ওদের ইউজ করতাম জাস্ট ফর, আমি এটা বলছি না ওদের রিপ্লেস করো, ওদের ইউজ করো, আরো ভালোভাবে ইউজ করো।
বেসিক যেটা একটা মেশিন ওর মধ্যে ইনপুট করতে পারে, ওর জন্য টাইম ওয়েস্ট করবো না। এইভাবে আমরা অ্যানালাইজ করব, স্টাডি করব, জিনিসগুলোকে আরো ভালোভাবে করব, বেশি ভালো আউটপুট দেবো। সো এভরিওয়্যার আমি নেগেটিভ কিন্তু বেশি পজিটিভই পাচ্ছি। তো সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা করবো তার অ্যান্সার আপনি অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন। এই যে অনেকেই ভয় পাচ্ছে যে মানুষের কাজ চলে যাবে, সেই জায়গাটা আপনি অলরেডি বলে দিয়েছেন। দেখুন, আমি একটা জানি, একটা সময় ছিল ব্যাংকে কত নারাবাজি হয়েছিল যে কম্পিউটার ঢুকতে দেব না, একটা টাইম ছিল। এখন ওরা ওই সেম কম্পিউটার্স আর কিভাবে আমাদের ট্রানজাকশনস হচ্ছে, কখনো এটা হতে পারে না যে মানুষকে আপনি রাদার যারা কাজ করছে ওরা আরো এফিশিয়েন্টলি কাজ করবে, আরো খুশি হয়ে কাজ করবে, নট লাইক ওয়ার্কার্স অর বাস একটা ফিডিং করে দিলাম, দ্যাটস ইট। ওদের আরো মানে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন হবে যে ওরা যে কাজটা একটা নর্মাল মেশিন করে দেয়, ওর আরো ভালোভাবে ওরা কাজটা করতে পারবে, কারোর চাকরি যাবে না, রাদার কাজ আরো বাড়বে, আরো আসবে, আর কোয়ালিটি ওয়ার্ক আসবে, স্যাটিসফ্যাকশন হবে। এখন তো এআই তে ডিজাইন করেও অনেকে করছে, একদম অনেক কিছু ডিজাইন করে রাখছে। সামান্য অনেক জায়গায় গিয়ে মানুষকে কষ্ট করে 2 দিন সময় নিয়ে 3 দিন সময় নিয়ে গিয়ে একটা ডিজাইন বা কিছু একটা ব্যানার কিছু করতে হতো, তো নিজে বাড়িতে বসে বসে করতে পারছে সেটা, বা কেউ এটা করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 2-1 ঘন্টায় কিছু পারিস। প্লাস সেটা ওটাই নয়, ওটাকে আরো ডিফাইন করে ওটাকে সুন্দরভাবে যত আরো ভালোভাবে করা যায় সেটা করা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ, খুব ভালো লাগলো, সঙ্গে থাকবেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে, ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন। নমস্কার, আমাদের পর্দায় ডিটিপিএ থেকে আছে মিস্টার অরূপ দাস। আমি শুনে নেব আজকের যেই মূল বিষয় যেটা নিয়ে আজকে আলোচনা, এআই টুলস বা আইটি। তো আইটি বা এআই আমাদের সাথে, এই আমি কাজটা করছি সেটাও কিন্তু ডিজিটালি, টোটালটা এআই। আমাদের এডিট হচ্ছে সেটাও এআই, একটা ফটো এডিট হচ্ছে, একটা ছোট্ট জিনিস এখন এআই ছাড়াও, একটা ফেসবুকে রিল হচ্ছে সেটাও এআই। এটা নিয়ে আপনি কি বলছেন? আমার তো মনে হয় এটা একটা নতুন ইভলিউশন, যেটা চেঞ্জ হচ্ছে, এবং এটাতে যেটা হচ্ছে আপনার যেখানে স্কিল, যেখানে যেটা আপনি ভালো করতে পারেন, ধরুন আপনি ভালো কবিতা লিখতে পারেন, তো আপনি কবিতাটা লিখে যদি এআই এর হেল্প নিয়ে ওটাকে সুর যদি আপনি দিয়ে দেন, তাহলে আপনাকে সুরের ব্যাপারের জন্য আপনাকে মিউজিক ডিরেক্টরের কাছে যেতে হচ্ছে না। তো সেরকমই আমাদের ক্ষেত্রে যারা আমরা ট্যাক্স নিয়ে কাজ করি, আমরা এআই এর হেল্প নিয়ে কি করছি, যেটা আগে একটা রিসার্চ করতে আমার হয়তো 8 থেকে 10 দিন লাগতো, আমার হয়তো 3টে টিম মেম্বার ইনভলভ হতো, সেটা এখন হয়তো আমরা 10 মিনিটে করে ফেলছি। তো সেখানে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সকে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছে। তো সেখান থেকে সেই সুবিধাটা হচ্ছে, এবং আমার মনে হয় যেটা এআই এর অ্যাডভান্টেজটা ছোট থেকে ছোট বয়স, যারা ধরুন 4-5 বছর বয়স থেকে শুরু করে মানে 90-95 যে যারা আছে সবাই এটাকে হেল্প নিতে পারছে। যেমন একটা 5 বছর বা 6 বছর বাচ্চা যদি আপনি বলেন, তারাও আজকে চ্যাট জিপিটিতে গিয়ে দেখতে চাইছে যে মানে ধরুন একটা কোনো একটা হিস্টোরিক্যাল কোনো একটা ক্যারেক্টার ওরা জানতে চাইছে, তো সেটা ওরা ওখানে যে এআইতে দিচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ক্যারেক্টারের পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে পারছে। তো এআই সবাইকেই সব দিক থেকে হেল্প করছে আমার যেটা। আমার একটা প্রশ্ন, এটা কম বেশি এটাই মনে হচ্ছে, দেখুন যাবতীয় জিনিস আমরা যেটা ফিল করেছি দেখেছি, যেমন সামান্য একটা জাস্ট এক্সাম্পল, গ্রাফিক ডিজাইন। আগে একটা গ্রাফিক ডিজাইন করতে গেলে যে ডিজাইনার, তার একটা বিরাট দাম ছিল, আস্তে আস্তে সেটা নানা রকম অ্যাপস এলো, সেখান থেকে হলো। এখন এআই এসে যাওয়ার পরে যেমন অনেক কিছু ক্যানভা ট্যানভা অনেক কিছু এসে গেছে, যেটা কি হচ্ছে ফটোশপ ডিজাইনাররা এখন মার খাচ্ছে। মানে একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম তো বহু আছে, বহু জিনিস। তো সেই জায়গায় কোথাও মানে এআই অবশ্যই ভালো, সেই জায়গায় কোথাও অনেকে মানে রুজি রোজগারটা কমে যাচ্ছে না? না, যেমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে কি, যে কোনো গ্লাসে যদি জল থাকে, আপনি যদি জলটা ঢেলে দেন গ্লাসটা ফাঁকা হয়ে যায়, ওখানে আপনি অন্য কিছু ঢালতে পারেন। তেমনি যেমন যেই প্রফেশনগুলো এখন ডিলিঙ্কড হয়ে যাচ্ছে, বা যারা ধরুন এআই আসার জন্য তাদের হয়তো ডিমান্ড কমে যাচ্ছে বা কিছু, তাদের এবার অল্টারনেটিভ মেকানিজমগুলো চিন্তা করতে হবে যে আমি অন্য কোথাও কি করতে পারি। যেমন হয়তো এআই এসে গেছে, তাহলে আমি কি এবার ডিজাইন করে আমি এআই ডেটাবেস আপলোড করতে পারি কিনা, বা আমি ওই এআই এর হেল্প নিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি কিনা, যেটা আরো আপডেট করতে হবে, আমি সেই ডিজাইনগুলোকে আমি আরো বেশি করতে পারি কিনা। যেমন আমার একজন বন্ধু যে কিনা গ্রাফিক ডিজাইনার, সে হয়তো আগে 2-3 দিন ধরে একটা গ্রাফিক ডিজাইন করতো, এখন সে কি করে, এখন রোজ সে প্রায় 25-30টা অল্টারনেটিভ চুজ করছে। একটা কফি শপের 30 রকম ডিজাইন করে ফেলছে এআই এর হেল্প নিয়ে, করে সেগুলোকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পোস্ট করছে, যেখান থেকে এখন লোকজনরা ওই ডিজাইনগুলোকে কিনে নিচ্ছে। ওর মানে ওর বিক্রির মাধ্যমটা বদলে গেছে, ওর আয় করার মাধ্যমটা বদলে গেছে, কিন্তু আয়টা কমেনি। তো সেই জন্য এআই এর জন্য কোনো রকম চাকরিও যাবে না বা ডিমান্ডও কমবে না, আমাদেরকে শুধু অল্টারনেটিভলি ভাবতে হবে যে কি করতে হবে। খুব সুন্দর বললেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সঙ্গে থাকছি, পরবর্তী পর্যায়ে চলে আসছি, সঙ্গে থাকুন। Hello friends, we are really fortunate to witness Accounttech 4.0. It's great time for profession as AI is moving very fast, and the way accounting and auditing profession
are embracing AI. It's really wonderful. Accounttech 4.0 sees the fourth year under the able leadership of President Barkha, Secretary Shyam, the advisor for Accounttech Sanjeev Sanghi, Central Council member ICAI, and the chairman Bharat Sarogi. Friends, this year there have been various programs whereby we are seeing how Tally is automated, how GST is automated, and how AI cybersecurity is changing the accounting profession. I would like to congratulate Team DTPA for this houseful event of IT Conclave, which has become a regular affair, and under the able leadership of Barkha, this has really excelled a lot. নমস্কার, চলে আসছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। পেয়ে গেছি আমাদের পর্দায় এই মুহূর্তে মিস্টার অনিল ভান্ডারী। খুব সংক্ষেপে, কারণ ওনার তারা আছে আমরা জানি, আজকের এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনিই বলুন যা বলার। So you're asking me what did I speak at the conference? I spoke on how the world is likely to change in the next 5 or 10 or 20 years. We used to live in a era of compulsive use of technology. Then today the era is obsessive use of technology. You know, all of us are obsessively using technology, and we are likely to be in the era of immersive use of technology, which means we will be living within technology when the AR, VR, all of those technologies come in. So I spoke about that, and then I also spoke about how do you connect all of this transformation which is happening so fast with chartered accountants and what chartered accountants can do, or professionals can do, or tax advisors can do. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে, সঙ্গে থাকুন। নমস্কার, বলো কলকাতা টিভি পর্দায় আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছে ডিটিপিএ থেকে মিস্টার অনুপম আগরওয়াল। অনুপমজিকে জিজ্ঞেস করবো, আজকের যে অনুষ্ঠান হলো বিশেষ করে এআই নিয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে, সেই অনুষ্ঠানের বিষয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, আমি তো নিজে একটা স্পিকার ছিলাম আজকে, আমি এআই নিয়ে নিজেও বলেছি। আর আপনি যদি দেখেন তাহলে 15টা সেশনের মধ্যে হয়তো 10টা সেশন এআই এর উপরেই ছিল আজকে। এটা খুব টাইমলি হচ্ছে, এটাই বলতে চাই। যেটা আমার মনে হয় যে দিস অ্যাকাউন্টেক বলে যে কনফারেন্সটা স্টার্ট হয়েছে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু বহুতই টাইমলি অ্যান্ড বহুতই রেলিভেন্ট আছে। হ্যাঁ, অ্যান্ড এআইটা জাস্ট স্টার্ট হয়েছে, এআইটা আমাদের জীবনে অনেক ধরনের হিসেবে ইম্প্যাক্ট করতে চলেছে। তো এটা খুব জরুরি যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফ্র্যাটার্নিটি যারা আছে ওরা বোঝে যে এটা কি ধরনের ইম্প্যাক্ট করছে, এটা ব্যালেন্স শিটের উপরে, প্রফিট লসের উপরে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট হতে চলেছে। তো ওটার ওই অনেকগুলো ডাইমেনশনটা ডিসকাস হলো আজকে। অ্যান্ড আমার মনে হয় একদিনের প্রোগ্রামটা একটু শর্ট প্রোগ্রাম, অনেক জিনিস ভালো জিনিস অনেক শর্ট করতে হয়েছে। সো একটু লেজারলি যদি দুদিনের প্রোগ্রামটা করা হয়, সো দ্যাট পিপল ক্যান অ্যাটেন্ড অল দ্য স্পিকার্স অ্যান্ড অল, তাহলে আমার মনে হয় এটা খুবই ভালো হবে। আদারওয়াইজ দ্য প্রোগ্রাম কন্টেন্ট ওয়াজ ভেরি ওয়েল ডিজাইনড অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ হেল্পড দ্য পিপল হু হ্যাভ পার্টিসিপেটেড হিয়ার। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী। নমস্কার, আজকে ডিটিপিএর 4.0 এই যে 4 বছরের অনুষ্ঠান, বিশেষ করে এআই নিয়ে আমরা দেখালাম সকাল থেকে সরাসরি লাইভে, এবং তার সাথে বহু মানুষের সাক্ষাৎকার তুলে ধরলাম, বক্তব্য তুলে ধরলাম এআই সম্পর্কে, যাতে আমাদের দর্শকরা এআই সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে, সেটাই আমাদের উদ্যোগ। আমরা এই মুহূর্তে আছি मिस्टर टिंकू मथरानी। टिंकू जी का चाहिए, आप कहाँ से है बोलिए पहले। So hi, my name is Tinku Mathrani. I'm the Vice President Business Development and Channel Partner Growth for LexLegis.ai. ये एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। AI बेस्ड हमने एक टूल बनाया है जो आपके लीगल रिसर्च, जो यूजुअली आपको 2 हफ्ता या 3 हफ्ता लगता है, it takes about 2 weeks or 3 weeks, now you can do that within 30 seconds or less than a minute. That's how fast we can do it. Any legal research under direct tax, indirect tax, general law, which covers civil as well as criminal, as well as corporate law. অ্যাকচুয়ালি ওনার কোম্পানি, এই যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে ডিটিপি এর, এখানে পাওয়ার্ড বাই
पावर्ड बाय। तो आपका जो ये टूल्स है ये कैसे मिले, अगर कोई किसी को चाहिए तो कैसे? सो आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.lexlegis.ai, दैट्स LEXLEGIS.ai, एंड वहाँ पर आप ईमेल के थ्रू हमको कनेक्ट कर सकते हैं. वी विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन. आपको एक डेमो दे सकते हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारा एक ईमेल आईडी है sales @lexlegis.ai, दैट्स LEXLEGIS.ai. आप ईमेल भी करेंगे, वी विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. तो DTPA के साथ की पहली है? दिस इज आवर फर्स्ट, ये हमारा पहला है. DTPA का जो प्रोग्राम हुआ है अभी, आपको कैसा लगा? एक्सीलेंट. इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम भी है कैलकाटा में. यहाँ कैलकाटा इज़ ब्यूटीफुल, द पीपल आर ब्यूटीफुल, एंड द प्रोफेशनल कम्युनिटी जो आई थी उन्होंने परफेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे एंड इंटरैक्टिव भी बहुत थे. एंड आई फेल्ट इट वाज अ वेरी गुड सेशन फॉर अस बिकॉज हम अच्छे से उनको नॉलेज शेयर कर पाए. And I hope it will be useful to them. We have a lot of interest, a lot of people, बहुत लोग आए हमारे पास who are interested in subscribing for our product. A few of them have already subscribed for our product. So hoping to develop a good network of customers as well as partners in Calcutta. So other than users, we are also looking for partners who are willing to be the flag bearers of LexLegis.ai. You can call them advisory partners or associate partners. तो हम चाह रहे हैं कि अगर आपका नेटवर्क है, आपके एसोसिएट्स हैं या आपके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो आप हमसे जुड़िए. यू कैन बिकम अ ट्रेनिंग पार्टनर और एन एडवाइजरी पार्टनर विद LexLegis.ai. तो ये जो AI है समाज के लिए, देखिए जो जानते हैं लेकिन बहुत सारे पीपल तो नहीं जानते हैं. परफेक्ट क्वेश्चन. और डर भी आता है. परफेक्ट क्वेश्चन. कुछ भी आया तो डर आता है, फेक होगा, हैक होगा या साइबर हो. तो AI क्या है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. डेफिनेटली. पहले अगर आपको कुछ लॉ के बारे में जानना होता था तो आप कोई किताब खोल के देखते थे, और वो किताबें होती थी बहुत सारी. फिर आपने गूगल पे सर्च करना शुरू किया. अभी कोई GPT टूल्स हैं जिसके थ्रू आप सर्च करते हो. बट अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि बैंगलोर में किसी ने कोई GPT टूल यूज़ करा और उसमें इनकरेक्ट उसको जजमेंट्स मिले. एक 600+ करोड़ का ऑर्डर था, एंड वो जज ने कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ किया, वो टीम ने, कि ये गलत साइटेशंस हैं, ये गलत जजमेंट्स बोले गए हैं. वो GPT में से निकला. तो हमारा जो टूल है वो नहीं करता, उसको बोलते हैं हैलुसिनेशन, जो बहुत ही डेंजरस है. एंड सबको पता लग गया अभी इसके बारे में. एंड LexLegis.ai हैलुसिनेट नहीं करता बिकॉज हमारा क्लोज्ड डेटाबेस है. अभी आपका एक पहला क्वेश्चन था कि जिसको लॉ पता है, जिसको नहीं पता उसका क्या. सर मैं आपको एक टूल दूंगा. इनफैक्ट मैं पूरी पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है. सबके पास व्हाट्सएप है, आप हमारे सर्विसेज सब्सक्राइब करिए. मैं आपको एक नंबर दूंगा. आपको गॉड फॉरबिड कोई ऐसा रीज़न आता है कि चलो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है आपके सोसाइटी के अंदर, तो आप व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हो कि मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, अब मैंने क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, और वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा. So very important, one of my very good friends who's a lawyer told me, you should know your rights, you should know your law. If you don't know your law, you're lost. So we will give you tools with which a common man can access law and get answers to his questions very easily. बहुत अच्छा. ये बहुत अच्छा. ये सब्सक्राइब करने के लिए क्या वगैरह कॉस्टिंग वगैरह, मतलब कितना खर्चा वगैरह पड़ता है, मतलब कॉमन पीपल के लिए तो भी जैसे आपने बोला अभी. So कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं अभी. I may not be able to spell out the numbers, but it is very very reasonable. Everybody can use it. It is so inexpensive. You know, आप Netflix यूज करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, क्या सब्सक्रिप्शन है उसका पर मंथ? 199 per month. So if we get the masses in India, we are targeting that कि WhatsApp आपको उस प्राइस में मिले. बट अभी बिकॉज हमारे वॉल्यूम्स कम है, यू नो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो वी हैव टू गिव अ सर्टेन नंबर, एंड द कॉस्ट ऑफ AI इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव.
but we will do our best. I don't promise. I'm not putting this on public platform that it will be as cheap as Netflix, but God willing, if all goes well, and you never know what comes next, but we will make it affordable for everybody is what we look at. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much. একদম Thank you. চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে থাকুন। নমস্কার, আমাদের পর্দায় এই মুহূর্তে ডিটিভি থেকে আছে মিস্টার অলোক ঝা। আমি অলোকজিৎ থেকে শুনে নেব আজকের এই যে অনুষ্ঠান 4.0 এই এআই নিয়ে, এই অনুষ্ঠান বিষয়বস্তু নিয়ে আপনি কি বলছেন? ফার্স্ট অফ অল ভিউয়ার্সকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। অ্যান্ড আমরা এখন সবাই এসেছি পার্ক হোটেল কলকাতা ডিটিপিএ অ্যাকাউন্টেক ফর কনফারেন্সতে 4.0 কনফারেন্সতে। তো আমরা সবাই জানি কি এখন টেকনোলজি এআই হলো ডিফারেন্ট টেকনোলজিগুলো আসছে, ওর থেকে মানে একটু লাইফটা সবাই চেঞ্জ হচ্ছে, because technology is now essential part of our life, so we have to be very friendly with technology. So এই যে আমাদের ভয় থাকে কি how to use technology, especially middle age like us, so আমরা সবাই এখানে এসেছি কি আমরা যে এআই টেকনোলজি আছে প্রফেশনালি কি করে ইউজ করতে পারি, আমাদের ওয়ার্ক কি করে আর ভালো হতে পারবে, how we can improve our how can we can use technology and improve our work, effectively use technology. এই সমস্ত সেশনগুলো চলছে। তো প্যান ইন্ডিয়া থেকে স্পিকারগুলো এসেছেন যে নিজের এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করছেন আমাদের, আমরা খুব ভালো শিখতে পারছি। সো অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে থাকুন।